آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا، بارگاہ اہل بیت علیہ السلام، محبتوں کا شہر، نفرتوں سے بچنے کا شہر۔ یہاں پر آ کر دل و روح و جسم و شعور کو جلا بخشی جاتی ہے، اور یہاں پر آ کر ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا درس سیکھتے ہیں اور نفاق سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ پیر کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن۔ ان دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 8 جون 2026 عیسوی ہے، 22 ذوالحجہ 1447 ہجری قمری ہے، اور ہم مولا کی بارگاہ میں آپ سب کی خدمت میں ہیں، دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا معلیٰ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا نام 14,000 اسپانسر ہے۔ 2 گھنٹے دورانی کا پروگرام ہے۔ عراقی ٹائم رات میں 8 سے 10 کے دوران، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران، انڈین ٹائم رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران یہ پروگرام آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام سے وصل کرتا ہے۔ آج کا دن جناب میثم تمار علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی محبت کے الفاظ ہیں انہیں دہرائیے۔ مولا ان کی شہادت کا دن ہے۔ جناب میثم تمار کو مولا کی طرف سے علم منایا والبلایا کا کافی سارا علم موجود تھا، اور اسی کے تحت جناب میثم تمار جانتے تھے کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اسلام میں سولی پر لٹکانا جائز نہیں ہے، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے حکومت حاصل کرنے کے بعد تمام وہ اعمال انجام دیے جو اسلام کے نام پر تھے، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تربیت اور اپنے پرکھوں کی خاصیت کا اظہار خوب انداز میں کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام جو محبت کا درس تھا، محبتوں کے درس ہونے کے باوجود، اہل بیت علیہ السلام کے ہونے کے باوجود لوگوں میں اس طریقے سے گھر نہ کر سکا۔ اگر اہل بیت علیہ السلام ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اہل بیت علیہ السلام کو ان کے ظاہری اقدار، ظاہری تبلیغی مقام اور ظاہری آزادی سے محروم رکھا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے زیادہ تر وہی حرکات و سکنات پکڑیں جو کہ بادشاہوں کی ہوا کرتی ہیں، لہذا اہل بیت علیہ السلام کا دین فقط اور فقط ان کے محبوں میں باقی رہ گیا۔ اسی مناسبت سے جناب میثم تمار ایک درخت جو کہ کھجور کا درخت تھا، میرے مولا نے فرمایا تمہیں اس پر سولی لٹکایا جائے گا۔ ہر روز اسے پانی دیتے، اور جناب میثم تمار لوگوں کو بتایا کرتے، تعالوا احدثکم عن علی،
आओ लोगो मैं तुम्हें अली अली करना सिखाऊं, आओ लोगो मैं तुम्हें अली अली के फ़ज़ाइल बताऊं, आओ लोगो तुम्हें मैं अली का हक़ बताऊं, आओ लोगो मैं अली का हक़ गस्ब करने वालों का बताऊं। लोग सुनते। ये बात उस वक्त के ज़ाहिरी तौर पर जो इलाके का वाली बना हुआ था उसने सुन लिए। इब्न ज़ियाद ने बुलाया और जनाब मीसम तिम्मार से बदकलामी की और जनाब मीसम तिम्मार को नासज़ा कहीं ज़ख्मी किया। उसके बाद कहा कि इन्हें सूली पर लटका दो। मुस्कुराए, कहा सच कहा, मेरे मौला ने मुझे इसी तरीके से बताया था। कहा इसकी ज़बान काट दो। कहा बिल्कुल मेरे मौला ने सच कहा था कि इसकी ज़बान काटी जाएगी। कहा नहीं, पहले इसकी ज़बान नहीं काटनी, इसकी टांगें काटनी है। जनाब मीसम तिम्मार ने कहा तो जितना मर्ज़ी आए मुनकिर हो जाए, अपने मेरे मौला हमेशा सच फरमाया करते हैं, तू भी जानता है कि उनका कहा हुआ रद्द नहीं हुआ करता। कहा तेरे मौला कौन है? कहा अली। मौला का नाम सुनकर सर पकड़ लिया। कहता है हर जगह पर अली 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 कर रहे हो। बहरहाल माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, मौला के नाम पर इसने अपने मादरी पिरदरी किरदार को चस्पा करने की नाकाम कोशिश की, जो इसके चेहरे की शिकनों से आश्कार था कि इसके अपने शजरे की टूटी हुई हरकत और सकनात हैं। बहरहाल इसने जनाब मीसम तिम्मार को सूली पर लटकाने का कहा और जनाब मीसम तिम्मार को लटका दिया गया। पहले हाथों को ज़ख्मी किया गया। जनाब मीसम तिम्मार ने कहा कि जब तक मेरी ज़बान है, तालो ओ हद्दिसुकुम अन अली, ये वो ज़बान है जो हक़ कहने से डरती नहीं है, ये वो ज़बान है जो मौला की विलायत के इकरार और इजहार से घबराती नहीं है। ये ज़बान कट जाएगी लेकिन हक़ को हमेशा आश्कार करती रहेगी। ये ज़बान नहीं रहेगी लेकिन इसका किरदार बाकी रहेगा। ये ज़बान मौला को दी हुई ज़बान है। ये ऐसी ज़बान है जिसकी निस्बत मौला से हो गई है। आओ मैं तुम्हें मौला अली के बारे में फ़ज़ाइल सुनाना शुरू करता हूँ। फिर फरमाना शुरू किया, ए लोगो, अली वो हैं जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने फरमाया, अली मेरे तरफ से तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की हुज्जत हैं। ए लोगो, अली मौला हैं। ए लोगो, अली की खातिर ही गदीर को बरगुज़ार किया गया। ए लोगो, आओ सुनो अली कौन है। अली फरमाते हैं कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। ए लोगो, तुम मेरी फ़जीलत के इनकार जितने मर्ज़ी आए कर लो, लेकिन हर जगह पर तुम्हें मेरी फ़जीलत नज़र आएगी। जब कभी इस्लाम का नाम लोगे, अली अली कहना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि जहाँ भी इस्लाम की इब्तदा हुई वहाँ पर अली मौजूद थे। रसूल की हिफाजत की बात करोगे, अली मौजूद हैं। अली की बात करता हूँ इसीलिए अली वाला कहलाता हूँ। ए लोगो, रसूल ने जब हिजरत फरमाई, अली को अपना हम मनसब करार दे के अपने बिस्तर पर सुलाया और अली को अमीन करार दिया, अपनी अमानतों का वारिस करार दिया और अपने महरमात को मौला के हवाले फरमाया। और मौला अली वो हैं जिनकी आमद ना हो तो रसूल खुदा खाना तनावुल नहीं फरमाया करते थे। ए लोगो, अली वो हैं कि जिनका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने साके अर्श पर लिखा हुआ है। और रसूल खुदा जब आसमान पर गए तो मिराज में रसूल खुदा ने साके अर्श के ऊपर अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह लिखा देखा। ए लोगो, अली वो हैं कि जिनका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श पर लिखा हुआ है। ए लोगो, जनाबे नूह की कश्ती जिस इस्म से करार पाती है वो खमसे आले अबा हैं और उनमें अली भी मौजूद हैं। ए लोगो, कहाँ तक
چھپاؤگے فضائل علی کہ علی رسول کے داماد ہیں، رسول خدا کے جانشین ہیں، حق کی آواز ہیں، جس نے ان سے محبت کی رسول خدا سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی رسول خدا سے دشمنی کی۔ رسول خدا فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ اجمعین۔ لوگوں نے سنا کہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی، رسول خدا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے اور ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مہناز صاحبہ ہمارے ساتھ گجرات سے شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھے، نظریں جھکا کے اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولائی یا سیدی یا باب الحوائج، السلام علیکم سکہ سکینہ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا رداء زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا باب حسین علمدار حسین یا کاشف کرب وجہ الحسین اکشف کرب بحق یفیق الحسین، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا۔ یا مولا یا سید میری حاضری قبول کرو، میرے مولا میری زیارت قبول کرو، میرے آقا مجھے اپنی غلامی پر قائم کرو، مجھے نیک مومن خاوند حسینی ہم سفر عطا فرما لو، میرے مولا مجھے شفائے کلی عطا فرماؤ، جو بھی درد تھوڑا بہت باقی رہا ہے اور جو بھی کمزوری ہے اسے دفعہ دور کرو، اور مکمل شفا یابی عطا فرما دو بحق کے علی اکبر علیہ السلام اور بحق کے علی اصغر علیہ السلام اور بحق کے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، میری مدد کر دو یا مولا، قبر بنی ہاشم کا واسطہ مجھے شفا کلی عطا فرماؤ، یا امام سجاد علیہ السلام سید الساجدین زین العابدین عابد بیمار کربلا مجھے صحت اور شفا کلی عطا فرما دو، میرا دل مضبوط کر دو میرے مولا، جسمانی قوت بحال کر دو میرے مولا، میں تھک چکی ہوں یہ درس سے، اب میری مدد کر دو، میرے اکیلے پن سے بھی تھک گئی ہوں میرے مولا، میری مدد کر دو، غربتیں ختم کر دو میرے مولا، کسی بھی ذلیل ترین کا محتاج نہ کرنا کبھی میرے مولا، دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دو، لوگوں کی زبان بند کر دو میرے مولا، عزت رکھ لو میرے مولا، وقت کے امام کے 313 میں شامل ہونے والی نسل میں عطا فرماؤ میرے مولا، اور ولایت علی کی نسلوں میں قائم کرو میرے مولا، آپ کے در کسی کے در کے محتاج نہ کرنا میرے مولا، میری زندگی عشق حسین میں بسر کرنے کی خواہش پوری ہو، استقامت پیدا کر دو، جینے کا حوصلہ بلند کر دو میرے مولا، بے خوف کر دو میرے مولا، ہر ظلم ختم ہو جائے، ہر اینزائٹی وہمات وسوسوں سے حفاظت میں رکھو میرے مولا، اپنے سامان میں رکھو میرے مولا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے دامان رحمت سے ہمیشہ متوسل رہیں۔ خدا وند مطالعہ آپ کو جلد کربلا معلیٰ آنے کا شرف عطا فرمائے، آپ کے گھر میں جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائے، سدا آباد رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملے مولا کی بارگاہ میں حسن عقیدت کے لیے اس پروگرام میں ضرور کال کیجیے گا، اوروں کو بھی
اور مومنین کو بھی اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دیجیے گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ فرماتے رہے جناب میثم تمار، پیغام ولایت کھجور کی ڈالیوں پر ہر جگہ پہنچتا رہا، ابن زیاد تک بھی پہنچا کہ ہر جگہ علی علی ہو رہا ہے۔ تو انہیں جس نام کی خاطر میثم تمار کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی تھی، جناب میثم میں وہ ولولہ پایا جاتا ہے، اگر کچھ دیر اور چھوڑ دیا گیا تو پورے کوفے میں علی علی ہوگی اور سب تجھے مل کر مار ڈالیں گے۔ اس ملعون نے جناب میثم تمار کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، ہاتھ کاٹ دیے، لیکن تبلیغ جاری ہے۔ یا ایھا الناس اسمعونی تعالوا احدثکم عن علی، اے لوگو آؤ میں علی کے بارے میں بتاؤں، اس سے پہلے کہ میری زبان کاٹ دی جائے آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ من سب علی فقد سبنی، رسول خدا نے فرمایا کہ اے لوگو جس نے علی علیہ السلام کو دشنام دی اس نے مجھ رسول خدا کو دشنام دی۔ ومن سبنی فقد سب اللہ ومن سب اللہ فقد کفر، جس نے رسول خدا کو دشنام دی اس نے اللہ کے ساتھ بد زبانی کی، اور جس نے اللہ کے ساتھ بد زبانی کی اس نے کفر کیا۔ اے لوگو آؤ میں بتاؤں کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے ایسی ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اے لوگو رسول خدا نے فرمایا اے علی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کافر ہو جائیں گے میں تمہارے ایسے فضائل بیان فرماتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو اٹھا کر آنکھوں کا سرما بنایا کرتے۔ اے علی تمہاری مثال اس امت کے اندر ایسے ہی ہے جس طریقے سے کا قل هو اللہ احد فی القرآن، اے علی آپ کی مثال اس امت میں ایسے ہے جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن مجید میں ہے۔ اے علی آپ کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اندر نجات دہندہ کی قرار دی ہے۔ اتنے میں وہ قاصد جسے حکم دیا گیا تھا پہنچ گیا، جناب میثم تمار کی زبان کاٹنے لگا، کہنے لگا میں نے نہ کہا تھا، جناب میثم تمار پکارے، کہا میں نے نہ کہا تھا کہ تو کبھی بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قول سے عدول نہیں کر سکتا، وہ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تیری زبان کاٹ دی جائے گی، تو میں نے کہا تھا کس لیے؟ فرمایا کہ تجھے کہا جائے گا کہ مجھ سے برات کا اظہار کر، تو میں نے کہا تھا یا علی میں آپ سے برات کا اظہار نہ کروں گا، تو فرمایا تو تجھے شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہا میں نے کہا تھا مولا میں سر و چشم سے قبول کر لوں گا، تو مولا نے مجھے فرمایا تھا تو اس وقت مجھ سے سب سے نزدیک ترین شخص ہوگا، لہٰذا میں مولا سے کبھی بھی برات نہیں کر سکتا، میں مولا پر قربان ہو جاؤں گا۔ زبان کاٹ دی گئی، زبان کٹنے کے باوجود بھی جناب میثم تمار اپنی کٹی زبان سے علی علی کرتے رہے اور سننے والے جناب مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو حس کرتے رہے۔ بہرحال مولا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام، سیما حیدر زیدی صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی مولا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے اپنے مولا کو سلام پیش کیجئے اور مولا سے توسل فرمائیے۔ بسم اللہ۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء
निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अपने पाक परवरदिगार आलम की गुज़ार हूँ कि आज मुझे फिर इसमें ज़ियारत नसीब हुआ और फिर मैं दुआ गो हूँ इमाम हुसैन टीवी 4 के तमाम मेंबरान के लिए कि जिनकी कोशिशें हैं ये जिनकी वजह से हमारी आवाज़ें आज करबला तक पहुँच गई हैं, हमारे इमाम तक पहुँच गई हैं। फिर मैं दुआ गो हूँ उन मोमिन मोमिनात के लिए कि जिन्होंने मुझसे खास ताकीद की कि हमारी दुआएं भी पहुँचाइएगा। परवरदिगार आलम मौला हुसैन बिन अब्बास के सबके उन तमाम लोगों की दुआएं मुस्तजाब फरमा दें, और जो इस वक्त करबला इमाम हुसैन टीवी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो उनकी दिलों में हाजतें हैं वो भी पूरी करवा दें। और फिर मैं दुआ गो हूँ अपने चारों बच्चों के लिए, परवरदिगार आलम मेरे चारों बच्चों को हर बीमारी हर बला मुसीबत से बचाना, उन्हें कामयाबी अदा करना। और बेटी मोन जो इटली में है उसके ना परमिशन में कर्ज आ जाए जिसकी वजह से वो परेशान है, और या अल्लाह बाकी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े मेरे वालिदैन को और मेरे शौहर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करना। और या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो भी हमारी हाजात है जो जानता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता, जल्द अजल वो हल फरमा दे मौला हुसैन के सदक़े में, मौला अब्बास के सदक़े में। और जल्द अज जल्द हमारी आरज़ू है कि मैं अपने चारों बच्चों के साथ करबला मौला आऊँ, वहाँ के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मुझे आने की तौफीक अता फरमा दे, ज़्यादा राह अता कर और तवज्जो पर इज़्ज़त ज़ियारत अता कर हमें, ताकि हम फिर से करबला आएँ। और आखिर में मेरी ख़ास दुआ है कि मेरे मौला हमारे ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। सदा सलामत रहें, मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाएँ। और ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिले इसमें कॉल फरमाते रहिएगा और मोमिनीन को भी दावत दीजिए ताकि वो इस मौला से तवस्सुल के प्रोग्राम में शिरकत फरमा सकें। सदा आबाद रहें, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ी अमानिल्लाह। बहरहाल जनाब मीसम तिमार की ये अज़ीम फ़जीलत, ये मकाम, ये बुलंद मर्तबा लोगों पर आश्कार हुआ मौला की मोहब्बत के तहत। और जनाब मीसम तिमार का ये वाक़या जो पेश हुआ 60 हिजरी का किस्सा है, जिसे शेख मुफीद ने भी लिखा और मुतअद्दिद उलमा ने लिखा है। और इनकी शहादत 10 या 20 दिन कबल मुहर्रम हुई है। बहरहाल जिस तरीके से आज की तारीख़ है 22, तो तकरीबन मुहर्रम से 8-9 दिन ही बनते हैं। बहरहाल मरते दम तक मौला की विलायत का साथ न छोड़ा और मौला के ऊपर ही फ़िदा हो गए। अगर करबला में होते तो यकीनन करबला में मौला के मुहिब्बों में होते हुए और मौला पर जानिसारी में अपना अच्छा मकाम पेश करते। बहरहाल मुबाइला भी एक बहुत प्यारा इवेंट है और मौला की मोहब्बत में इसे हम मनाते हैं। और बहरहाल ज़माने के अंदर मुबाहिला की मार्फत इतनी नहीं पाई जाती, क्योंकि जिस तरीके से कुरान मजीद को लोगों ने महजूरा कर दिया। कुरान मजीद चंद चीज़ें क़यामत के दिन शिकायत करेंगी। बहरहाल तो लिहाजा कुछ अमाल भी करने चाहिए इंसान को अपने बचाव के लिए। और तवस्सुल तो वैसे ही ज़रूरी है। तवस्सुल मौला की ज़ात से किया जाता है, उनके बताए हुए अज़कार से किया जाता है, दुआओं से किया जाता है। बाकी तरीके जो भी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर आपको सुरखरू करने के काम आ सकें, आपके इज़्ज़त व नामूस व मोहब्बत को बचाने के लिए, इल्म को बचाने के लिए, बदख़ाहों से बचाने के लिए, शऊर में इजाफ़े के लिए, जो भी ये तवस्सुलात ही कहलाती हैं। दुआएं भी वसीला है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, अपनी मुश्किलात के हल करने के लिए। तो एक अमल जो है वो ये भी है कि आप अगर अपनी मुश्किलात हल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 मरतबा दरूद पढ़ना चाहिए, आयतल कुर्सी पढ़ें और उसके बाद ये ज़िक्र जितनी मरतबा हो सके मुमकिन हो, किसी एक बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है, ये पढ़िए। आपकी मुश्किलात हल होंगी और आपकी सख्त मुश्किलात को अल्लाह ताला हल फरमाता है। अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी दिरइकल हसीनतिल्लती तजअलु फ़ीहा मन तशाअ। अल्लाहुम्मा जअलनी
فی درعکل حسینۃ التی، حسینہ یہ سین سے نہیں ہے صاد سے ہے، حسینۃ التی تجعل فیہا من تشاء۔ علامہ انصاری فرماتے ہیں جب بھی میں نے عمل کیا اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کو حل فرمایا۔ جی سیدہ ثروت زہرا زیدی صاحبہ ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں، اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم کل ولی کلیجت ابن حسن صلوات تعالی و مبارک اپنہا رسالت تقریب لسان ولی وحافظ وقائد و ماسکر بلی جمعینا حتی تذکرنا ورزقا توم تمتیو فیہا طویل یا محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا علی المرتضیٰ، السلام علیکم فی الفاتح فی زہرہ فی ابن مسائل العالمین، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا امام زاد الفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ولی الجن، السلام علیکم یا ابن موسیٰ رضا راضی القدر والاتفاق، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحبین مدثر والزمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام سید الجانب اللہ فرق اسار اللہ مخرج لذیذ ضرور کو یا مولا ضرور کو یا مولا۔ السلام علیکم غازی عباس اللہ ستائیس یا وفای عباس مولا السلام ہمارا آپ کے جلال بہت سلام ہے یا مولا۔ آپ جانتے ہیں دن کے حال، بچے پریشان آ گئے جو روزگار سے بیٹھے مولا، میرے اسد بھائی کی زندگی عمر رضا اپنا پردہ شہزاد اسد ممتاز زندگی پروردگار یاد میرے علی احمد کی زندگی ہو مولا، صحت و سلامتی ہو، آج کو میری صحت دے، میری بہن شیبہ کو صحت، میری سمینہ کو فرد کو، زینوں کو بہترین برکے مولا، حسن کو اولاد عطا کرے مولا، عزیزہ کی سب کو بھی اولاد دے، میری بچیوں کو علی زہرہ کو تنزیلہ کو اپنے گھر میں خوش رکھ، میرے کمبر شیخ کی عمر دراز کر مولا، سلمان کی عمر دراز کر، عبداللہ کی عمر دراز کر، حسین کی عمر دراز کر، زندگی صحت دے مولا، علی عباس کو، میرے اسد عباس کو سب کے کام بنا دے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزی رکھ، میرے بچے کمبر عباس کے لیے بھی مولا کسی کا بہترین سبب کرے، علی مرتضیٰ موسیٰ کو، قسیم عباس کو، اور مشتبہ مہدی کو، محمد غازی کو، وجی حیدر کو، میرا کو معصومہ کے نصیب کے پہ بہت دے، میری علی زہرا کو زندگی سے سب کے لیے مولا دعائیں، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار لگا دیں، جو بیمار ہیں آپ بیمار کے سب کے مصیبت مولا سب کو زندگی صحت دے، مجھے میری ماں مسلمانوں سے خیریت سے ملا دے یا مولا، علی مشکل کی شام مجھے اپنی ماں سے خیریت سے ملانا، میں اپنی بہنوں کے ساتھ خیر سے دیکھوں اپنی ماں کو، میں بچوں کی صحت و زندگی دے دے، اولادوں کو اولاد دے پروردگار کر دے، تو ماں کی سب کی صحت و زندگی دے مولا، آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمارے کربلا کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے مولا۔ امام وقت کے امام آ رہے ہیں مولا، پھر سے کربلا سج رہی ہے مولا، ہمیں بھی پھر سے کربلا بلانا، سجدے میں سجدے حسین کو زیارت کرنے کے لیے مولا، پھر سے بلانا، پھر سے طلب کرنا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جیتے رہیے، سدا سلامت رہے، مولا کی امان میں رہے۔ فاطمہ کے لیے بہت دعا کیجیے گا میری فاطمہ، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، جو آپ کی نیک تمنائیں ہیں مولا اپنی جناب میں مقبول فرمائیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی اپنے لیے دعا فرماتے رہیے گا۔ مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، جب موقع ملے آپ پروگرام میں ضرور کال فرمائیے گا۔ آپ کی محبتوں کے شکر گزار ہیں، آپ کا کال کرنا ہمارے لیے پروگرام کو اپریشیٹ کرنے کا معنی رکھتا ہے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ سدا سلامت رہیں، حجت خدا اپنے مددگاروں میں آپ کو شمار کریں، سلامت رہیں، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ہم لطف میں بھی لیتے ہیں منظر کے ساتھ ساتھ،
منبر پہ دیکھے مصطفیٰ حیدر کے ساتھ ساتھ، ازبر ہے داستاں ہمیں بھولتی نہیں، میدان بھی یاد رہتا ہے منبر کے ساتھ ساتھ، عرش بری کی آنکھیں ہوئیں خیرہ نور سے، دو دو ولی ہیں دیکھے برابر کے ساتھ ساتھ، تجھ کو بہت ہو تہنیت اے منبر غدیر، قد بھی تیرا بڑھا ہے مقدر کے ساتھ ساتھ، حیدر کی جانشینی کی تقریب میں شریک ہیں انبیاء فرشتوں کے لشکر کے ساتھ ساتھ، لقمان و خضر آ گئے حکمت سمیٹنے، منبر پہ شہر علم بھی ہیں در کے ساتھ ساتھ، اعلان جانشینی میں ہے جشن کا سما، خوش سلسبیل آج ہے کوثر کے ساتھ ساتھ، بڑھ بڑھ کے چومنے لگے مولا علی کے ہاتھ، بوذر بھی خوش ہیں میسم و کمبر کے ساتھ ساتھ، نفس نبی بھی حیدر کرار بن گئے اللہ کی صفات کے مظہر کے ساتھ ساتھ، ارمان جن کے بہہ گئے صحرا کی ریت میں، ان میں تھے فتنہ گر کئی ابتر کے ساتھ ساتھ، مجبور ہو کے بیٹھے تھے افراد کچھ مگر ہیرے بھی کچھ چمکتے تھے کنکر کے ساتھ ساتھ، کس کس کے چہرے کھل گئے کس کے بگڑ گئے، شبیر دیکھتے تھے یہ شبر کے ساتھ ساتھ، منکر علی کے ہوتے ہیں ہر قسم کے سوہم، کاغذ بھی رکھتے ہیں خنجر کے ساتھ ساتھ، کاغذ قلم بھی رکھتے ہیں خنجر کے ساتھ ساتھ، رضوان ہی فقط نہیں مدح علی میں مست، آیات مدح خواں ہیں پیمبر کے ساتھ ساتھ۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زوار وزیر علی مشہدی صاحب جیکب آباد سے، السلام علیکم۔ شاید کوئی کال میں پرابلم ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں دوبارہ جیسے ہی لوٹتے ہیں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ بہرحال ہمارے سامنے ایک اور کلام موجود ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ امر حق کا خلق کو روشن اشارہ ہے غدیر، امر حق کا خلق کو روشن اشارہ ہے غدیر، کل ایمان کی ولایت کا نظارہ ہے غدیر، ایک طرف کار رسالت ایک طرف اعلان خم، محور دین خدا سارے کا سارا ہے غدیر، جس طرح سے بائے بسم اللہ کل قرآن ہے، اس طرح ایمان کے میزاں کا نقطہ ہے غدیر، شیخ جی کر لیتے ہیں اب آؤ مل کر فیصلہ، ہے ثقیفہ در تمہارا اور ہمارا ہے غدیر، حکمت دین خدا قرآن و کعبہ اور جہاد، ایک ہی آیت میں ان سب کا خلاصہ ہے غدیر، عارفین حق جو اہل بیت میں شامل ہوئے، ان کی مدحت اور مودت کا مسلح ہے غدیر، منحصر اس پر شفاعت جاودانی خلد کی، امتحان حشر کا بھی پہلا پرچہ ہے غدیر، کیوں بھٹکتی ہے تلاش حق میں امت در بدر، جب صراط حق کا ایک آسان رستہ ہے غدیر، کن تو مولا سے آیا ہے مرتضیٰ کا مرتبہ، غور فرمائیں تو حیدر کا قصیدہ ہے غدیر، غور فرمائیں تو حیدر کا قصیدہ ہے غدیر، عیدیں اپنی اور بھی ہیں صدقے اہل بیت کے، پر نجم ان سب میں اکبر اور اعلیٰ ہے غدیر، پس نجم ان سب میں اکبر اور اعلیٰ ہے غدیر۔ یہ تھا غدیر خم سے متعلقہ ایک کلام، اور جی تو چاہتا ہے غدیر غدیر ہی ہے ہر جگہ پر، اور ہر جگہ پر ہم اپنے آپ کو غدیری ثابت کر سکیں۔ ہم نے چشمہ غدیر سے ولایہ علی علیہ السلام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جام پیا ہے، تو ہم شکر کرتے ہیں
اللہ کا قول احمد ہے کہ دین کا رہبر حیدر، قول احمد ہے کہ دین کا رہبر حیدر، جانشی میرا وسیع میرا برادر حیدر، ہو بہو میری طرح آئینہ اکبر حیدر، شہر ہوں علم کا میں اور یہ ہے در حیدر، بعد میرے یہی افضل ہے یہی اولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور ایک اور کلام ہے مولا کی ذات اقدر پر، جو بد نصیب ہیں ان کو سراب کافی ہے، غدیر سے متعلقہ کلام، جو بد نصیب ہیں ان کو سراب کافی ہے، جناب شیخ کو جنت کا خواب کافی ہے، یہ سوچ کر کیا خالق نے اہتمام غدیر، کتاب حشر یہ انقلاب کافی ہے، صلاۃ و صوم مبارک تمہیں مگر ہم کو، غم حسین بروز حساب کافی ہے، میرے عزیز و چراغوں کی بھی ضرورت کیا، لحد میں روشنی بو تراب کافی ہے، غم حیات غم خلد ہے تمہیں واعظ، غدیر والے ہیں ہم کو شراب کافی ہے، علی کے جتنے ہیں القاب بانٹ لو تم لوگ، علی کو نفس خدا کا خطاب کافی ہے، پلائے جتنے امیر غدیر پی جاؤ، تکلفاً بھی نہ کہنا جناب کافی ہے، میرے گناہ ملک کیوں شمار کرتے ہو، ثنائے آل محمد کا حساب کافی ہے، ہم اشتیاق میں دوڑیں گے جب سوئے کوثر، پکار اٹھے گا ساقی شراب کافی ہے، حصول علم معلم بغیر ناممکن، یہ کس نے کہہ دیا یارو کتاب کافی ہے، یہ کس نے کہہ دیا یارو کتاب کافی ہے۔ بہرحال غدیر کا سیزن اور غدیر کی ہوا، غدیر کی محبت مولا کے چاہنے والوں کے لیے بہت ہی پرعزم ایک جوش کا سلسلہ ہے، اور یہاں پر کافی سارے کلام ہیں، تلاش کرنا مشکل ہے کہ کون سا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بہرحال اسکرپٹ کے مطابق ایک آیت جو موجود ہے اس پہ ایک دو جملے کہے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، آل عمران دیکھیں، آل عمران پر ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، یہ مروان بن حکم جو تھا اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ سے 17 میل دور نکال دیا تھا، 17 کلومیٹر کہہ لیں، میل کہہ لیں، بہرحال فرسخ کہہ لیں، جتنا دور رکھا جائے اتنا اچھا، بہرحال دور نکال دیا۔ کیوں؟ سبب کیا تھا؟ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، ان اللہ اصطفى آدم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ آیت جو نازل ہوئی، اس میں مروان بن حکم نے آل عمران کی جگہ آل مروان لکھ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے قرآن مجید میں تحریف کی پاداش میں اس شخص کو مدینے سے 17 کلومیٹر دور، 17 میل دور نکال دیا، حکم دیا کہ مدینے میں داخل نہ ہونے پائے۔ بہرحال بعد کے حکمرانوں نے ان کو اپنے گھرانے کا حصہ بھی بنایا اور مدینے میں بھی داخل کیا، یہ ان کا فعل تھا۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ تو بہرحال بات آل عمران سے چلی تھی، آیت مباہلہ پر پہنچی اور آیت نمبر 61 پر پہنچے، تو یہاں پر آیت پر پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جی جی ہمارے ساتھ اس وقت علامہ ندیم عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔
आइए हम उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कैसे हैं किबला? खैराफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह किबला, आप सुनाएं, ठीक हैं? करम मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। करबलाए मौला में जल्द आपका करबलाए मौला में दीदार हो और मौला आपको अपनी ज़ियारतें बार बार नसीब फरमाएं। मौला आपको सलामत रखें। मैं चाह रहा था कि काफ़ी सारे मौजू हैं, सारे मौजू पे ही गुफ्तगू की जाए, लेकिन दामन वक्त की गुंजाइश मजबूर करती है कि महदूदियत इख्तियार की जाए। तो चाहूँगा कि मुबाहला जो कि करीब है इस पर हम गुफ्तगू करें। तो मैं चाहूँगा कि ईद मुबाहला के ऊपर कुछ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुबाहला ऐसी ईद है कि जिस पर जितनी भी रोशनी डाली जाए कम है, बेशक, क्योंकि ये वो वाक़या है जिसने वक़ूफ़ पज़ीर होकर इस्लाम को रोशनी बख्शी। वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर ये वाक़या ना होता सुभान अल्लाह, तो दुश्मनाने वहदत इलाही वाह और तौहीद के दुश्मन हमेशा इस्लाम को धमकियां देते रहे, वाह वाह वाह, क्या कहने। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तौहीद बचाने के लिए वाह अपने खानवादे को नजरान के मुकाबले में पेश करके वाह 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 वाह, जहां मजहब आले मोहम्मद के मानने वालों की इज्जत रखी है, सुभान अल्लाह, वहां पर जो दीगर मुसलमान थे सबको इज्जत बख्श दी। सुभान अल्लाह, क्या कहने किबला। और मुबाहला के हवाले से मैं इब्तदान ये अर्ज करना चाहता हूं कि मुबाहला वाहिद ऐसा है कि जो 1,24,000 अंबियाओं में से सिर्फ जनाब खतीमी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया। वाह, सुभान अल्लाह। आपसे पहले किसी नबी के साथ मुबाहला की नौबत नहीं आई। अल्लाह अल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें अल्लाह की हिकमत थी। हिकमत की बात है ये होगी कि चूंकि पंजतन की मसील और पंजतन के नज़ीर तो दुश्मनान आले मोहम्मद ना ला सके, अगर कोई और नबी होता जिसके साथ मुबाहला का वाक़या पेश आया हुआ होता तो ये उनका सहारा लेकर आले मोहम्मद के सामने खड़ा कर देते और ये कहते कि ये कौन सी बड़ी बात है, अगर आप मुबाहला में गए हैं तो फलां नबी भी मुबाहला में गया। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस वाक़े को सिर्फ और सिर्फ सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में रखा और अहले बैत अतहार के हिस्से में रखा। मुबाहला के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूं। लफ्ज़ मुबाहला बाबे मुफाला के वजन पर, और इस बाब की इल्म सर्फ में ये खासियत बयान की जाती है कि ये दो के दरमियान होता है। दो अफराद हों, दो कबीले हों, दो खानदान हों, दो मसलक हों, दो मकतब हों, उनके दरमियान ये मुबाहला होता है। और मुबाहले का जो लुग़वी माना है वो है गिड़गड़ाना, गिरियाजारी करना। लेकिन जहां तक इस वाक़े को मुबाहला का नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया क्योंकि इस्तेहलाम में मुबाहला कहते हैं एक दूसरे के बारे में बदुआ करना। वाह, यानी दो फरीक होंगे,
ایک فریق کہے گا ہم حق پر ہیں، دوسرا کہے گا ہم حق پر ہیں، واہ تو ہر فریق یہ کہے گا کہ جو سچا ہے اس پر رحمت نازل فرما اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت برسا۔ بے شک تو اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ میں مختصر طور پر بیان کر دوں۔ واہ دیکھیں، دنیا میں جو ادیان موجود تھے اس وقت واہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا واہ تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، سبحان اللہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ تو جہاں تک دیگر دشمنان اسلام تھے سبحان اللہ وہ اسلام کی ترقی دیکھ کر پریشان ہوئے، واہ وہاں پر نجران کے جو عیسائی تھے ان کو کچھ زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی۔ ٹھیک ہے وہ پریشانی اس لیے لاحق ہوئی کیونکہ کثیر تعداد میں عیسائی مسلمان ہو رہے تھے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ واہ سبحان اللہ تو اس وجہ سے چونکہ وہ راہب تھے، پادری تھے، ان کے کاروبار میں جو ہے نا پسماندگی ہوئی، سبحان اللہ ان کا کاروبار رک رہا تھا، واہ جو وہ لوگوں کو جھوٹ سچ بول کر اپنا دکانداری چلا رہے تھے۔ واہ واہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کاروبار ختم ہو رہا ہے اور ہمارا مسلک جو ہے وہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف جا رہا ہے، سبحان اللہ تو انہوں نے جو ان کے پادری صاحبان تھے یا جو ان کے علماء تھے، نجران کے عیسائیوں کے جو علماء تھے، سبحان اللہ انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی۔ واہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک وفد تیار کرتے ہیں جو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مناظرہ کرے، اللہ اور 3 دن وہ وہاں رہیں، بحث و مباحثہ کریں، نتیجہ کچھ بھی برآمد ہو اس سے ہمیں لینا دینا کوئی نہیں، سبحان اللہ ہم نے صرف بحث کرنی ہے اور میں نہ مانوں کی گردان رٹنی ہے۔ سبحان اللہ تو واپس آ کر ہم اپنے جو عیسائی برادران ہیں ان کو ہم مطمئن کر دیں گے یہ کہہ کر کہ جی ہم مسلمانوں کے نبی کو ہم خاموش کرا کے آ گئے ہیں۔ واہ تو ان کا یہ پلان تھا۔ تو جب وہ مدینے میں داخل ہوئے، وفد نجران کا وفد مدینے میں داخل ہوا تو انہوں نے سونے جواہرات کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ پوچھتے پوچھاتے مولا علی علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے محمد سے ملنا ہے۔ اللہ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر گئے، لیکن جب عیسائی راہب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے ان سے منہ پھیر لیا، سبحان اللہ وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کا نبی اخلاق کا مجسمہ ہے، سبحان اللہ اخلاق حسنہ رکھتا ہے، بے شک لیکن یہ کیا ہوا؟ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے بجائے سلام کا جواب دینے کے منہ موڑ لیا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو سونا دکھانے کے لیے گئے ہو جو پہاڑ کو اشارہ کرے وہ سونے کا ہو جائے۔ واہ اگر ان کی بارگاہ میں جانا ہے تو یہ سونا اتارو، یہ ریشمی لباس اتارو واہ اور سادہ لباس پہن کر ہمارے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، واہ پھر دیکھنا کہ وہ تمہارا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ آپ یقین کریں مسجد نبوی تھی، واہ
उस वक्त मस्जिद नबी में रेत बिछी हुई थी और उसके ऊपर झाड़ियां होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोग जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो सरकार ने देखा कि सादे लिबास पहने हुए हैं, वाह तो आपने खड़े होकर इनका इस्तकबाल की वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, और अपनी अबा उतारी, वाह नीचे बिछाई और इनको ऊपर बिठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये होता है अखलाक मोहम्मदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस किरदार ने हमें यह भी बताया है कि दुश्मनाने इस्लाम को सिर्फ तलवार देखकर कलमा ना पढ़ाओ, सुभान अल्लाह, बल्कि अपना किरदार पेश करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि वो मजबूर होकर मुसलमान ना हो, बा इख्तियार होकर मुसलमान हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल वो आए, बहस मुबासा शुरू हुआ, सुभान मुनाजरा शुरू हुआ। वाह, हार तो वो पहले ही गए थे, पहले जुमले में वो हार गए थे, क्या कहने जनाब। लेकिन चूंकि वो कमिटमेंट करके आए थे, समझौता करके आए थे, मंसूबा बंदी करके आए थे कि हमने 3 दिन यहां गुजारने हैं, सुभान अल्लाह, तो बहरहाल उन्होंने 3 दिन गुजारे। क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं, बिल्कुल उन्होंने 3 दिन गुजारे। अब वो सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए वाह, और उन्होंने अर्ज किया, जी हुण सानू इजाजत। सुभान अल्लाह, अब जब सरकार ने देखा कि ये जा रहे हैं तो आयत नाजिल हुई क्या कहने। कि ऐ मेरे हबीब, हुण अब इनको जाने नहीं देना, सुभान अल्लाह, पकड़ ले। वाह, अब इनको कह दो कि हम अपने बेटे बुलाते हैं, तुम अपने बेटे बुलाओ। सुभान अल्लाह, क्या कहने जनाब, क्या कहने जनाब। तो ये आयत नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, ये है इसका शान नुज़ूल। वाह, अब जब आयत नाजिल हो गई, पैगंबर ने उनको कहा कि जी ये तो था मुनाजरा, ये तो था मुबासा, ये तो था मुज़ाकरा, वाह, लेकिन अब बारी है मुबाहला की। वाह, क्या कहने जनाब। तो अब हमने तुमसे मुबाहला करना है। वाह वाह वाह, तो खैर वो गए और उन्होंने अपने जो बुजुर्गान थे उनसे जाके मशवरा किया। उनका एक बहुत बड़ा आलिम था, उसने उनको कहा कि देखो भाई, तुम मुबाहला करने जरूर जाना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर मोहम्मद के साथ मोहम्मद के साथी हों वाह, फिर तो मुबाहला कर लेना, वाह, लेकिन अगर मोहम्मद के साथ उसकी अहले बैत हो वाह, 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 फिर मुबाहला ना करना। क्या कहने जनाब, क्या कहने जनाब। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, लेकिन जब वक्त आया, अब वो भी तैयार थे, अब यहां से ये भी तैयार थे। उनका एक और बड़ा आलिम जो पहाड़ पे बैठा था, यहां से काफिला तौहीद चला, वाह वाह, वहां से काफिला तसलीस चला। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जब दोनों काफिले आमने सामने आए, सुभान अल्लाह, लेकिन वो जो पहाड़ पे बैठा था वो ये मंजर देख रहा था। वाह, वो ये देख रहा था कि जो काफिला तौहीद चल रहा था उसको पहाड़ झुक झुक के सलामी पेश कर रहे थे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, ठंडी हवाएं चल रही थी, वाह, फूल अपनी फूल जगमगानी में थे, सुभान अल्लाह, जमीन इन मुकद्दस अफराद के पांव का बोसा ले रही थी, वाह 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 वाह, आसमान छांव कर रहा था। अल्लाह अकबर, ऐसा लग रहा था कि अल्लाह की कुल रहमत नजरान में नाजिल हो रही है। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब, क्या कहने जनाब। तो वो जो बड़ा आलिम था वो परेशान हुआ,
उसने फौरन अपने एक और आलिम से कहा कि रुक जाओ, इनसे मुबाहला ना करना, वाह क्योंकि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, वाह अगर इन्होंने बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए वाह, तो कायनात में कोई ईसाई जिंदा नहीं रहेगा सुभान अल्लाह, क्या कहने और जनाब, सारे मस्क हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, बस जब ये उन्होंने सुना तो उन्होंने सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को देखते हुए सुभान अल्लाह, अपने तकब्बुर को सरकार के कदमों में निछावर कर दी। क्या कहने जनाब, वाह वाह वाह, ये उसका मुख्तसर सा खाका है, सुभान अल्लाह, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद भी सरकार ने उनसे कलमा नहीं पढ़वाया, अल्लाह अकबर, हालांकि जीत चुके थे। मुसलमानों की तो ये आदत होती है कि वो जिस इलाके पे कब्जा करते हैं वहां के बंदों से जबरदस्ती कलमा भी पढ़वाते हैं। सुभान अल्लाह, लेकिन पैगंबर का किरदार देखें, सुभान अल्लाह, पैगंबर का किरदार ये था कि आपने अपने किरदार की जंग जीत के भी जबरदस्ती नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या कहने जनाब, उनके सामने इस्लाम की दावत जरूर रखी, वाह, लेकिन उन्होंने इनकार किया। सुभान अल्लाह, क्या कहने जनाब, आपने फरमाया कोई मसला नहीं, वाह, तुमने एक काम करना है कि अगर मुसलमान नहीं होते तो इस्लाम को जजिया देते रहो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वो जजिया कितना था? वो एक हुकूमत के लिए इतना मुख्तसर जजिया था कि बाद आप जब मदीने पहुंचे तो बाद लोगों ने एतराज किया। उन्होंने कहा सरकार इतनी बड़ी जंग इतने सस्ते दामों, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्योंकि दुकानदार थे ना। बेशक बेशक, तो आपने फरमाया ये जजिया मैंने इसलिए उन पर नहीं रखा कि इस्लाम को दौलत आती रहे, इस्लाम को पैसे आते रहे, वाह, ये इसलिए रखा है कि जब तक वो जजिया देते रहेंगे इस्लाम की फतह को याद करते रहेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने किबला, क्या कहने, मौला आपको सलामत रखें, सदाबाद रहें। यकीन जानिए इतना लुत्फ़ आया है और दिल करता था ये सिलसिला चलता रहे और प्रोग्राम हम इसी तरीके से चलाए रखें, लेकिन दामन वक्त की गुंजाइश ने मजबूर किया। इस हमारी उज़्र ख़ाही को अपनी जनाब में कबूल फरमाइएगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी आपके तबाहुर इल्मी से फैज़याब होते रहेंगे। मौला आपको सलामत रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दीन की इसी तरीके से मोहब्बतों के साथ खिदमत फरमाते रहें। जी तो चाहता था आपने काफ़ी सारी तसानीफ़ का तर्जुमा किया, उन पर भी गुफ्तगू की जाए और काफ़ी सारे आपकी इल्मी खिदमात के ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। बहरहाल आपने वक्त इनायत फरमाया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और यकीनन ये आपके लिए तोशे आखरत होगा। मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का नजराना आपने मौला की बारगाह में हदिया फरमाया और मोमिनीन के इल्म में इजाफ़ा फरमाया और तज़किरा इल्म यकीनन इल्म को फ़रोग़ देता है। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके और जब जब मौका मिलेगा आपसे फैज़ याब होते रहेंगे। मौला आपको सलामत रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दीन की खिदमत फरमाते रहें, सदा सलामत भी सलामत रखे बिहक़ मोहम्मद। हम अल्लाहुम्मा आमीन। मौला आपको सलामत रखें और जल्द करबलाए मौला आने की सआदत अता फ़रमाएँ ताकि यहाँ पर साथ मिल बैठ कर भी मौला की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, सदा सलामत रहें। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में रहें, सलामत रहें, या अली मदद, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ जनाब अल्लामा नदीम अब्बास हैदरी साहब जो लाहौर से हमारे साथ शरीक महफ़िल हुए और माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में मौला का ज़िक्र फरमाया। सदा सलामत रहें।
آپ بھی سلامت رہیں، ذکر کرنے والے سلامت رہیں، ذکر سننے والے سلامت رہیں، ذکر کو ماننے والے سلامت رہیں۔ بہرحال محرم الحرام کی آمد ہے، تمام مومنین کو چاہیے اس کی آمادگی رکھیں کہ محرم کے اندر اپنے دلوں کو مودت امام حسین علیہ السلام کے تحت آمادہ کر لیں۔ ابھی سے بہرحال جو پروگرام میں میرا مختص حصہ تھا وہ اتمام کے قریب ہے۔ میرے بعد آپ سب کی خدمت میں قبلہ و کعبہ علامہ سید خادم عباس حسینی صاحب آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام سے وصل کریں گے۔ بندہ حقیر اپنی ڈیوٹی کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے پروگرام 14,000 اسپانسر میں حاضر خدمت ہے،
اور پہلے پارٹ میں جیسے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ آپ سے مخاطب تھے اور بہت ہی عمدہ انداز میں حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور مباہلے کے عنوان سے گفتگو فرما رہے تھے اور معارف اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے نہایت ہی ظریف اور نہایت ہی عمدہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ چونکہ ایک طرف سے ظاہر ہے یہ ایام جو ہے نہایت اہمیت کے حامل ہے اور ظاہر ہے مباہلے کا موقع ہے اور مباہلہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ اس عنوان سے کہ مباہلہ اہل البیت علیہم السلام کی افضلیت کے لیے وہ عظیم واقعہ ہے اور وہ ایک عظیم موقع ہے کہ محبان اہل البیت علیہم السلام جب بھی کسی دوسرے شخص سے مناظرہ کرتے ہیں تو آیہ مباہلہ کو ضرور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے ہمیشہ اگر آپ نے غور کیا ہو جب بھی یہ آیت مباہلہ کسی غیر شیعہ کے سامنے مناظرے کے حیثیت سے پیش کی جائے اس کے رنگ اتر جاتے ہیں، چونکہ یہ بڑی محکم دلیل ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو واقعاً یعنی اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں جو بھی ناسبی جو بھی حق اہل البیت علیہ السلام کا غاصب کوئی بھی ہو، کوئی شخص بھی ہو، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ اس کے جواب سے وہ ابتدا سے لے کر آج تک قاصر ہے، جواب نہیں دے سکتے۔ اس میں سے ایک موقع اور یہ آیہ کریمہ مباہلہ کا جس حوالے سے جو ہے خود اہل تسنن کے ائمہ نے یعنی جو تفسیر کے امام تھے ان میں سے جیسے خود فخر الدین رازی ہو گئے یا جلال الدین سیوطی ہو گئے، ان لوگوں نے باقاعدگی سے یہ لکھا ہے اور باقاعدگی سے یہ واقعہ جس طریقے سے اہل تشیع کے علماء نے لکھا ہے انہوں نے بھی اسی طریقے سے لکھا ہے، اور وہی جب ان کے سامنے نواسب کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ بہرحال ایک موقع ہمارے پاس یہ ہے، اس عنوان سے بھی حسب توفیق گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ میں چونکہ وفادار امیر المومنین علیہ السلام، وفادار ولایت اور اہل البیت علیہم السلام کے گھرانے کا وفادار حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اس عنوان سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کالوں کی طرف جاتے ہیں اور آج کے سیکنڈ پارٹ کے فرسٹ کالر جو ہے نجم الحسن بھٹی صاحب ہے ملتان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جی بھٹی صاحب، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام عرض کرے اور کوئی دعا بھی کرنا چاہے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد۔ بین الحرمین میں مولا مشکل کشا اور جو امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس اور جو بھی شہداء کربلا ہیں عراق میں، بحق محمد و آل محمد کے صدقے مولا شفا و کامل، مجھے شفا و کامل عطا فرمائے، اور میرے گھر میں بھی جو بھی ہے اگر کوئی چیز جیسے ہوتے وسوسے وغیرہ وہم ہے، مولا یہ بھی اپنے عضو سے یا جو بھی ہے اس کو دور فرمائے۔ میرے سر میں ذرا درد ہوتا ہے مولا، وسوسے ہوتے ہیں مولا، میں آپ سے لائیو بات کر رہا ہوں مولا آپ کی خدمت میں، میں میری حیثیت، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں مجھے نا اپنا کوئی ایسا مولا بس کر دیں میں آپ کا ہو جاؤں، بس مجھے کوئی اور وسوسے نہ ہو، نہ کوئی اور تکلیف ہو۔ بہت ہی مولا میں نا دل گھبراتا ہے، بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بس اب گیا سو گیا، لیکن کیا کریں جانا تو ہے، لیکن مولا بس جتنی زندگی ہے آپ سے ہو تو کام لاتا فرما دے، میری تو یہی عرض ہے۔ اور میرے بھائی بھتیجے بہنیں اور بھانجیاں اور جو بھی ہیں میرے خاندان میں میرے اپنے، ان سب کو مولا مشکل کشا اپنے حفظ و امان میں رکھے مولا، آپ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر خیریت، اور جو بے روزگار ہیں مولا ان کو روزگار عطا فرما دیں، بس یہی میری دعا ہے، اور میری یہ آخری میں یہی دعا ہوتی ہے کہ مولا آپ ہمیں اپنی جنت دکھا دیں مرنے پہلے، یا آپ بلا لیں میں وہی آ جاؤں گا، بس ذرا دل گھبراتا ہے مولا، بس اب نظر کرم فرما دے میرے دل پر، بہت ہی میرا دل ڈوب جاتا ہے مولا، بس ایسے وسوسے وہم جو آتے ہیں نا
जो बस लानती ऐसे हैं कि दिल को लेके चले जाते हैं। मौला बस अपनी नजर करम, खास नजर करम फरमा दे बहक के मोहम्मद आल मोहम्मद के सदके। और हम आपसे कुछ नहीं मांगते मौला, यही सेहत और थोड़ा बहुत कारोबार बस। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए। सलामत रहे, मौला के ज़मान में शुक्रगुजार है। जी माशाअल्लाह, आप भी भाईजान दुआ कर दिया करें। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह, ज़रूर ज़रूर। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम हाजात शरइया को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। जी माशाअल्लाह, तवस्सुल का सिलसिला जारी है, और यकीनन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए नमूने अमल है हकीकतन, इसमें शक नहीं है कि सहाबा ही हमारे लिए नमूने अमल है। लेकिन सहाबा कौन से सहाबा? सहाबा वो सहाबा जो हज़रत मीसा में तमार की तरह सहाबा हो, रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। चंद एक मुनाफिकीन को सहाबा का टाइटल लगा देना और फिर उसको अपने लिए नमूने अमल करार देना, यह आप कर सकते हैं। मज़हब तशय्यो में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी माशाअल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है। सलाम अर्ज़ करें आप लोग, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे आप लोगों को और दोनों बहनों को। मौला आप लोगों के नसीब अच्छे करे और कामयाब व कामरान फरमाए दुनिया और आखिरत में। सलामत रहें आप लोग। मौला आपकी तौफीकात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का। खुदा हाफ़िज़। जी माशाअल्लाह, इस तरीके से कि तवस्सुल को इस कदर जो है वो मज़बूत कर लिया जाए, यानी अपने आप को इस हवाले से कि हम इस नतीजे तक पहुँचे कि अहले तवस्सुल बन जाए। और अहले तवस्सुल बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान मुखलिस हो, और जब आपके अंदर इखलास आ जाए तो फिर आप तवस्सुल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, आपका दिल जो है वो जी कॉल की तरफ जाते हैं। फ़ातिमा बतूल मुल्तान से इस वक्त हमारे साथ कॉल पे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बेटा, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, दुआ कीजिए, बिस्मिल्लाह। दुआ करें अम्मा जान, दुआ करें मेरे को कब्र आना ये मेरे मामा पे, और दुआ करें ये अत्ता कुल्लें दीदी ता दी कुल्लें दी ता कुल्लें दी, और मेरी खाला के हो जाए, खाला मेरी खाला दुआ करें मेरी ईचर दोगे माना ईचर बेबे, और ईचर मेरी ईचर जाए उदी ईचर जाने उदी ईचर
इंशाल्लाह हमारा इसे भी जानना खुदी हमारा बंदी जाना खुदी इसे हमारा से भी बेटा दे नहीं तो और आंगो भी दे दो बेटा और दुआ कर रहे हैं दुआ ये मौले को ले और तो को ले और सबको कब्र बुला ले ये मौले पे जनवरी जाने की जनवरी जन हमारा आता हूँ इंशाल्लाह। इलाही आमीन। सलामत रहें आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और आप लोगों को मौला करबला बार बार आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया आपका, मौला सलामत रखे। शुक्रिया जी। माशाल्लाह हमारे जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि तवस्सुल का मकाम इस तरीके से हो कि इंसान जहाँ कहीं पर भी, और एक चीज़ मैं मज़ीद अर्ज़ करूँ तवस्सुल के उन्वान से कि एक मोमिन यानी जगह और जो मकामात है, यकीनन कुछ ऐसे मकामात है रुए ज़मीन पर कि जिसको अल्लाह ने बड़ी बुज़ुर्गी अता की है उन मकामात को, जैसे मस्जिद कुफा है या मस्जिद सहला है या मस्जिद नबवी है या मकामात हज़रत इमाम असर जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, या उसके अलावा जो हरम है अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की या इमाम ज़ादगान के हरम है, ये सब खुसूसी मकामात है। और बारिक बीन और वो मोमिन के जो अहले तवस्सुल है इन मकामात से फ़ायदा उठाने की उसके अंदर जो है वो चीज़ मौजूद होती है कि फ़ायदा उठा सकता है। सैयदा संजीदा नकवी साहिबा इस वक्त खैरपुर मीरत से हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला की फ़िज़ाओं में है। सलाम का नजराना पेश कीजिए अपने मौला के हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीर अल-मोमिनीन व इब्न सय्यदुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदातुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास सय्यद मौलाई इब्न अमीर अल-मोमिनीन व इब्न सय्यदुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम शहीदुल मज़लूम, अस्सलाम वालेकुम सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम खाला बिन्तुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम शरीफा बिन्तुल हसन, अस्सलामु अलैकुम गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मानिज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम बीबी मासूमाकुम, अस्सलामु अलैकुम साहिबा सिर व ज़मान, अस्सलामु अलैकुम खलीफ़ातुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम यूसुफ़ ज़रा, अस्सलामु अलैकुम सफ़ीनातुन निजात, अस्सलामु अलैकुम बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़ुहरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हुसैन हज़रत अब्बास शहदाए करबला पर ख़ान अबू तालिब पर लाखों दुरूद व सलाम, और उन सबको खुसूसन इमाम ज़माना को ईद मुबारक की तहनीत पेश करते हैं। आप सबको सारी टीम को ईद मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस मुबारक ईद मुबारक के सदक़े वे मौला मेरी परेशानियाँ दूर कर, मेरी सेहत अता कर, ख़ताओं को बख्श कर, गलतियों को माफ़ कर, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर, इमाम का ज़ुहूर जल्दी हो जाए, और मौला मेरी बखर लगाना करबला के सबकी परेशानियाँ दूर करना। जितने भी बीमार हैं कुल मोमिनीन मोमिनात सबको शिफाए कामिला अता करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे और कामयाबी अता करे। आमीन। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे। शुक्रगुजार है जो भी आपकी शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और बार बार करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया आपको, मौला आपको सेहतियाब फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम मज़लूम। सलामत रहें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी तमाम मोमिनीन किराम जो इस वक्त हवाइज रखते हैं, यकीनन जहाँ कहीं पर भी इंसान मुतवस्सिल हो सकता है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मोमिन हकीकतन अमाकिन मुक़द्दसा से फ़ायदा उठाता है, और ज़मान है जो वक्त है, कुछ ऐसे औक़ात होते हैं उससे मोमिन फ़ायदा उठाता है। चूँकि ज़ाहिर है कि कुछ मकामात पर अल्लाह दुआएं जल्दी कबूल फरमाते हैं, जैसे कुब्बा सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या बाज़ ऐसे और जगह हैं। कुब्बा सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा यानी इस हवाले से सहर फ़हरिस्त है। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात होते हैं जैसे शब जुमा। ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से इस वक्त कॉल पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, सलाम अर्ज़ करें मौला की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मौला हुसैन बादशाह। अस्सलाम वालेकुम मौला गाजी अब्बास अलमदार। 72 शहीद कब्र की बारकतस मुकद्दस में सलाम का नजराना पेश करती हूँ। अल्लाह पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद को सलाम का नजराना पेश करती हूँ और बादशाह मौला हुसैन से उनको पंचतन पाक ईद उल मुबारक की मुबारक पेश करती हूँ। साहबी बिज़ाहा के सच्चा होने की मुबारक पेश करती हूँ। पंचतन पाक की मुबारक पेश करती हूँ। उनसे दुआ करूँ कि मौला हुसैन बादशाह इस मुक़द्दस मौके के सदक़े में इमाम ज़माना के ज़हूर में तशरीफ़ फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से बारगाह में आका के ज़हूर में आसानियाँ पैदा हो, इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाए। या अल्लाह पाक आपको बीबी ज़ैनब का वास्ता, बीबी ज़ैनब की चादर का वास्ता, बीबी ज़ैनब को पाक शहज़ादी के बाज़ार शाम में जाने का वास्ता, बीबी ज़ैनब के खुतबे का वास्ता मेरे बार में आका के ज़हूर में ताजीर हो, आसानियाँ पैदा हो, खैर हो, सलामती हो मौला इमाम ज़माना की, और उनके वसीले से उनके सदक़े से अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर फरमाए। ए मौला हुसैन बादशाह हॉस्पिटलों में बीमार हैं, सब लोग बहुत बीमार हैं मेरे मौला, जो जो इस तकलीफ में मुब्तला हैं, सिवाय बीबी ज़हरा के दुश्मन के मौला हुसैन सबकी खैर फरमा। जितने हाथ उठे आपकी बारकतस मुकद्दस में आप सबकी खैर फरमाइए। ए मौला हुसैन बादशाह नजफ अब्बास को शिफा दे दीजिए। मौला हुसैन बादशाह हबीब अली को शिफा दे दीजिए। मौला हुसैन बादशाह ए मौला अब्बास शमशाद अख्तर को शिफा दे दीजिए। मोहम्मद शामी को और जितने बीमार हैं मेरे मौला हुसैन, मैं सबकी दुआ आपकी बारकतस मुकद्दस में करती हूँ और आपसे दवा गो हूँ कि इस पाक मुकद्दस दिन के सदक़े में, ईद मुबारक के सदक़े में नजफ अब्बास के अच्छे नसीब फरमाइए। फ़िज़ा बतूर का कोई सबब लगा दें, मौला हुसैन ज़हरा हबीब अली के रिश्ते का कोई सबब लगा दे, कोई मौज़ा कर दे मौला, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म फरमा दे मौला हुसैन, परेशानियां दूर फरमा दे, कामयाबी अता फरमा दे, रिज़्क़ में तंदुरुस्ती दूर फरमा दे। या अब्बास के वीज़े में जो मसला है मौला हुसैन बादशाह, आपको इस ईद का वास्ता, इस ईद में हमें ईद दे दीजिए। हमारी जितनी मुश्किलात है बीमारों समेत, इमाम ज़माना समेत, याबर अब्बास के वीज़े समेत, हुसैन ज़हरा हबीब अली समेत, नजफ शमशाद हबीब मोहम्मद की शफा समेत, ए मेरे मौला हुसैन बादशाह आपकी ज़ियारत समेत, आपकी ज़वारी समेत मौला सब मुश्किलात दूर फरमा दीजिए और हमें भी आपके दर पे आके शुक्रिया अदा करने का मौका दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजरी फरजाल मोहम्मद बकाइम आले मोहम्मद। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और जो जिन बीमारों के आपने नाम लिए हैं मौला उनको सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका, मौला आपको अपने ज़ामान में रखे, शुक्रगुज़ार हैं। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से तवस्सुल का इस सिलसिला जारी है। और मैं ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू हज़रत मीसम तमार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के हवाले से भी कर लेते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि इस सहाबी जलीलुल क़दर का रोज़ा मुबारक कूफ़ा में है, मस्जिद कूफ़ा के बिल्कुल साथ है और वहीं पर ही आपको शहादत दी गई। और फिर वहीं पर ही दो शहादतें हैं जो बड़े आपस में मुशाबे हैं। एक हुजर बिन उदै की शहादत है और एक हज़रत मीसम तमार। चूँकि दोनों को जिस तरीके से शहीद किया गया था वो बल्कि मज़ीद भी कुछ ऐसे असहाब किराम हैं कि जिनको जो बनु उमैया ने जो जुल्म किए हैं और उनको जिस तरीके से शहीद किया गया, तो उनकी काफ़ी आपस में मुशाबहत होती है, यानी बाज़ वाक़यात आपस में वो हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है मारूफ़ जो है वो हज़रत मीसम तमार है। और जैसे आप जानते हैं कि हज़रत मीसम तमार को जो ये बशारत, जो शहादत की बशारत थी, वो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी थी। मैं ख़िदमत में अर्ज़ करूँ, रिवायत है और वाक़या है कि एक दिन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मीसम तमार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह से फ़रमाया कि ए मीसम, मेरे बाद तुम्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, सूली पर लटका दिया जाएगा और नेज़े से शहीद किया जाएगा। तीसरे दिन तुम्हारे नाक और मुंह से खून जारी होगा जो तुम्हारी दाढ़ी को रंगीन कर देगा और तुम्हें अम्र बिन हुरैस
कि घर के करीब सूली पर लटका दिया जाएगा। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने साथ ले गए और वो खजूर भी हज़रत ने निशानदही फरमाई कि जहाँ पर उनकी यानी जो सूली पर चढ़ाने वाली खजूर थी। हबीबा हुसैन साहिबा कनाडा से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में है। सलाम का नजराना पेश कीजिए अपने मौला के हुजूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मेरे मौला मेरे आका चार दरूल मुक़द्दस के सदक़े सब लोगों की हाजत को बराबर करे, सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे, मेरे बच्चों की हाजत को बराबर करे। चार दरूल मुक़द्दस को ऐसा में तमार की शहादत का पुरसा मौला भाई साहब आप सब लोगों को भी मईसा में तमार का पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से तमाम बीमारों को जो है सेहत कामिल अता करे, मखसूस मेरी वालदा मोहतरमा को सेहत कामिल अता करे, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इज़्न ज़ियारत अता करे। मौला भाई साहब आप सब लोगों को अजर दे दे, खैर दुनिया व आखिरत अता करे। बहुत शुक्रिया और इल्तमास दुआ। मोहताज दुआ, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शुक्रिया। बड़े अजीब वाक़यात है, चूँकि ज़ाहिर है कि हुकूमत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में ये जितने भी असहाब किराम थे कूफा में मुकीम थे। तो बड़ा अजीब वाक़या है कि जब कहते हैं कि जब हज़रत मीसम तम्मार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और हज़रत हबीब की कभी मुलाकात होती थी तो हज़रत हबीब एक अजीब जुमला फरमाते थे कि सलाम है उसके ऊपर कि जिसको इश्क़ अली में दार पे लटका दिया जाएगा। कहता है कि मीसम तमार भी उनको जो है वो कहते थे सलाम उसके ऊपर जिसको हुसैन इब्न अली के इश्क़ में उसके खून को उसकी दाढ़ी को खून से खिजाब किया जाएगा। इस तरीके से ताबीर है, यानी आपस में जो असहाब आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम थे अपने आक़िबत से वाकिफ़ थे। यानी हज़रत हबीब फरमाते थे सलाम उस पर जिसको इश्क़ अली में दार पे चढ़ा दिया जाएगा, और उसके मुकाबले में हज़रत मीसम तमार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं सलाम उस पर जिसको हुसैन इब्न अली के इश्क़ में उसके दाढ़ी को खून से रंगीन किया जाएगा। यानी ये ताबीरात थे और बड़े अजीब ताबीरात हैं। और इसी तरीके से और बहुत सारे वाक़यात कि जब ज़ालिमों ने हज़रत, चूँकि आप जानते हैं कि हज़रत मीसम तमार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह को काफ़ी वक्त के लिए बनु उमय्या के जो ज़ंदान, जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के उनके ज़ंदान हुआ करते थे, वहाँ पर काफ़ी अरसा वहाँ कैद रहे। जी वज़ीर अली मशहदी साहब इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद किबला सही। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मौला में है, सलाम अर्ज़ करे मौला के हुजूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या औलादिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या असहाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास अलमदार। अस्सलामु अलैकुम जनाब अली अकबर जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम जमी शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला एक करीम करबला नवाब करबला सरदार करबला का मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला आपकी बारगाह में तमाम दोस्तन जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, जवार दीदार अली, जवार वसीम अली, जवार वकास अली, जवार अली रजा, जवार माजिद अली, तमाम दोस्तान मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं करीम करबला, ए नवाब करबला, ए सरदार करबला,
हमें भी इज़्ज़त अता फरमाइए कि हम भी करबला मौला की ज़ियारत के लिए जल्द से जल्द आ सके। मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में उन दोस्तान के लिए दुआ गो हूँ कि जिन्होंने इल्तिमास दुआ बीमारियों के लिए कहा है, बिलखुसूस दीदार अमन मरखानी सब की जो बेगम काफ़ी टाइम से अदीद है, मौला उन्हें मुकम्मल और सेहत और सलामती अता फरमाइए। आले मोहम्मद के सदक़े में मौला उनके रिज़्क़ रोज़ी में वसअत व कामरानी अता फरमाइए। आज हमारे मोमिन भाई मेरे सगे कज़न मरहूम मगफूर जवान अब्दुल जब्बार का डेथ हो गई है आज के दिन पर नवाकिल में। उसके दर्जात की बुलंदी के लिए और उसके जो नमाज वहशत के लिए तमाम मोमिन से गुजारिश है कि अब्दुल जब्बार मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ करें कि खुदा उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम उन मरहूमीन के लिए, तमाम उन दोस्तान के लिए कि जिनके मरहूमीन इस फानी दुनिया से कूच करके गए हैं, मिल्लत तशय्युअ के वो मोमिन वो मोमनात कि जिनके पीछे कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाला नहीं, उन मोमिन मोमनात के मौला दर्जात बुलंद फरमाइए। मौला उनको जवार रहमत अता फरमाइए। मौला उन दोस्तान के लिए दुआ गो हैं जिन्होंने तैयारी की हुई है कि मुहर्रम हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास करेंगे या मशहद मुक़द्दस में करेंगे। मौला उन दोस्तान के जल्द जल्द वीज़े आ जाए। मौला उनका सफ़र बेहतर खलबतन फरमाइए। मौला उन अज़ादारों को अपने पुरसे के लिए जो है इज़्ज़त अता फरमाइए। मौला अपना लुत्फ़ अता फरमाइए ताकि वो आके आपकी कदम बोसी कर सकें और वहाँ आके आपको पुरसा दें और अपने आपके जद मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के पास आके आपके दुखों का जो है वो मदावा करें। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम तमाम दोस्तान की गुनाहगारों की दुआएं अपनी बारगाह में इलाही में मुस्तजाब फरमाइए। बिलखुसूस इमाम हुसैन आलमी टेलीविज़न नेटवर्क की मौला गैबी मदद फरमाइए। इन दोस्तान के पास जितने दोस्तान इधर काम कर रहे हैं, सैयद खादिम हुसैन शाह, सैयद सलमान शाह आगा लखनऊ वाले, जितने सादात गैर सादात, मौला इन तमाम सादात की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाइए। मौला इनके रिज़्क़ रोज़ी में वसअत व कामरानी अता फरमाइए। मौला इन्हें कोई गम न दीजिए, गम में शब्बीर के सिवा। ये सफ़ीरान हुसैन हैं, ये हमारी आवाज़ मौला आपके कदमों तक पहुँचा देने का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। इमाम हुसैन आलमी टेलीविज़न नेटवर्क के थ्रू में तमाम उन मोमिनीन की बारगाह में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी, मुहर्रम करीब है, लाखों अरबों रुपए न्याजों में लग जाते हैं, मौला के कामों में लग जाते हैं, आप थोड़ा सा हिस्सा उसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इमाम हुसैन टेलीविज़न के साथ भी करें ताकि ये जो इदारा है ये ज़्यादा तकवीत में आए, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क़ुव्वत ताकत में आए ताकि मोमिनीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम अरेंज कर सकें। तमाम मोमिनीन की बारगाह में ये खुसूसन दुआ है और हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर पुरनूर के लिए तमाम मोमिनीन से यही दुआ है कि आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे। बिलखुसूस मेरे मरहूम वालिदैन के दर्जात की बुलंदी के लिए, आगाए गुलाली के लिए, सैयद सगीर अब्दुल अजीज साहब के लिए, तमाम मिल्लत तशय्युअ के बुजुर्गान आलिम दीन के लिए जो फानी दुनिया से कूच करके दर्जात की बुलंदी के लिए और ताजील इमाम ज़माना, ज़हूर इमाम ज़माना के लिए एक मरतबा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलामत रहें आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और जिन जिन शख्सियात का आपने नाम लिया मौला उनकी भी तमाम हाजात शरइया को कबूल फरमाए, मुश्किलात को आसान फरमाए। सलामत रहें आप, मौला के ज़ामान रहें। शुक्रिया। तो गुफ्तगू का सिलसिला हमारा हालात हज़रत मीसम तम्मार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के हवाले से चल रहा था। तो काफ़ी सारे वाक़यात वाबस्ता है हज़रत मीसम तम्मार से, और यानी एक ऐसी शख्सियत के जिसको यानी जो नमूने अमल है तमाम मवालियान अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए वो मीसम तम्मार है। और यानी इससे एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़े होती है ना कि इश्क़ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम कोई छोटी चीज़ नहीं है और मुश्किल भी है साथ में, चूँकि मीसम तम्मार जैसे पाक और ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियत, उनके लिए इतने सारे मुश्किलात इश्क़ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम में पेश आए तो ये हर एक के लिए आते हैं, चूँकि इतना आसान नहीं है। रुबाब फ़ातिमा साहिबा कराची से इस वक्त हमारे साथ कॉल पे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, सलाम अर्ज़ करें मौला की खिदमत में। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
سلام یا حسین، لبیک یا حسین، پربھات فاطمہ، پاکستان کے راجی۔ فاطمہ کی ساؤں میں سمٹی ہے طہارت اس طرح، جس طرح علم سارا ہے علی کی عین میں۔ اسلام کے دامن میں سوا کیا ہے، ایک ضربت ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ قبر میں پوچھیں گے فرشتے بتا تیرا دین کیا ہے، میں فخر سے کہہ دوں گی دی است حسین۔ لفظ اللہ کی تفسیر بس علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لفظ اللہ میں اشارہ ہے الف اس بات کی کہ خدا کی نعمتیں اس مخلوق کو ہماری ولایت کی سبب ملی ہے، اور لام کا اشارہ کہ خدا نے ہماری ولایت کو اپنے بندوں پر واجب کیا اور لازم کرا دیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہاتھ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس نے محمد و آل محمد کی مخالفت کی وہ ذلیل اور رسوا ہوا۔ شیخ صدوق البرہان۔ الہی اس طرح بچے رہو جس طرح اونٹ کا بچہ جس نے اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، نہ تو اس کی پیٹھ پر کوئی سواری کی جا سکتی ہے، نہ کہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ جس نے تمام اپنا شعار بنایا، اس نے اپنے کو سبک کیا، جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا وہ ذلت پہ آمادہ ہو گیا۔ جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاءاللہ زمانہ کا ماشاءاللہ، جلدی سب کو مولا کے ناظرین الہی آمین۔ پروردگار آپ کو صحت و سلامتی دے، اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کی طرف رحمت فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ پروگرام کرتے ہوئے جاری رہیں۔ سلامت رہیں، شکریہ آپ کا۔ کافی عرصے تک جب حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو زندان میں ڈالا گیا تو وہاں پر زندان کی تاریکی میں آپ کی ملاقات حضرت مختار ابن عبید اللہ ثقفی، جو ابو عبیدہ ثقفی کے نام سے مشہور ہیں، منتقم خون اہل البیت علیہم السلام، وہاں پر ملاقات ہوئی اور وہاں پر اس حالت میں مختار کو دیکھا جو بہت ہی ضعیف، بہت ضعیف، یعنی مختار اب مکمل نومید ہو چکے تھے اور اپنے کہ کب جو ہے وہ میری موت آ جائے اور سلسلہ ختم۔ تو وہاں پر جب حضرت میثم تمار پہنچے ہیں تو ان کو دلاسا دیا ہے، تسلی دی ہے۔ اس نے کہا آپ کی موت ابھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاتھوں دشمنان علی اور دشمنان امام حسین علیہ السلام کی موت لکھی ہے۔ تو وہاں پر بھی یعنی اس قدر بزرگ شخصیت ہے کہ جو آنے والے حالات ہیں ان سے باقاعدہ واقف ہے، اور لوگوں کو پیشن گویاں دیا کرتے تھے ہر چیز کے لیے، خود اپنی شہادت کے حوالے سے بھی، ان کے بارے میں بھی، اور جواب اس طریقے سے دیتے تھے کہ یہ میں نے اپنے مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سنا ہے، اور میرے مولا کبھی نعوذ باللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میرا مولا جو ہے وہ سچا ہے، اس کی ہر خبر جو ہے وہ سچی ہے۔ تو اس قسم کی جو شخصیت ہے کہ جو تمام شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نمونہ عمل بنے، اور جب بھی عشق علی کی بات ہوتی ہے وہاں پر میثم تمار کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی عطائی ہے مولا کی کہ اس طریقے سے شہادت واقع ہو۔ فیروز نقوی صاحب لکھنؤ سے اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اپنے مولا کے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امنی، السلام علیکم فاطمہ الزہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی الحسین۔
السلام علیکم علی بن الحسین الہی آمین۔ سلامت رہیں آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ شکر گزار ہے مولا کے حفظ و امان میں رہیں آپ، شکریہ۔ بہرحال اس عنوان سے کہ محبت علی کے جو دعوے دار ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں مختلف ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے، اور اس کی واضح مثالیں جو ہے وہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام، جس میں سے حضرت میثم تمار جیسی شخصیات بھی شامل ہیں، اور جو حقیقی اہل البیت علیہ السلام والے ہوتے ہیں وہ ان کے مزاج کچھ اور ہوتے ہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، اور اس کی جو ہے وہ متعدد شخصیات ایسے موجود ہیں۔ تو آج کے اس دور میں اگر ہم بھی اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ اولاً تو سب سے بڑی چیز یعنی حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ میں سے ایک چیز جو بہت ہی نمایاں نظر آتی ہے وہ ہے صبر و استقامت۔ یہ بہت ضروری چیز ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم اب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی کرتے ہیں، یعنی اپنے اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سوچے اور سمجھے بغیر کہ ہمارا اللہ حکیم ہے، اس کے تمام جو امور ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یقیناً اس پہ میری بہتری ہوگی، چونکہ عقل انسانی جو ہے وہ ان چیزوں کو درک نہیں کر سکتا، اور اللہ جو ہے وہ تمام حکیموں کا حکیم اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو چیز ہمارے عقل انسانی میں جو چیزیں نہیں آتی ہم اس کا گلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ تہمت عشق علی، اور اس کے بعد زندان، اس کے بعد شہادت، اور کس طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، عجیب و غریب واقعات جو ہے ملتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ضروری ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم ان کو اپنا نمونہ عمل بنائیں، اور صبر و استقامت آج کی اس دنیا میں بھی ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں حالات کچھ اور تھے آج کچھ اور ہے۔ یقین جانیے وہی حالات ہے، صرف جو ہے وہ تھوڑا سا نقشہ دنیا کا چینج ہوا ہے، ورنہ حالات وہی ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، اور ہر چیز کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت ہے، انسان جو ہے گناہوں سے بچنے میں بھی صبر و استقامت کی ضرورت ہے، اہل البیت علیہ السلام کی محبت، اور اس کو آج کے اس دور میں ہماری کتنی صبر و استقامت ہے۔ تھوڑی سی ایک چیز ہم سنتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی ایک مذہب تشیع کے کسی ایک شخص کو یا پورے مذہب کو جو ہے وہ کفر سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو نعوذ باللہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں انہوں نے کافر قرار کر کے ان کو شہید کیا ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے مولا اور آقا حضرت سید الشہداء علیہ السلام کتنے لوگوں نے فتوے دیے تھے، یعنی خود رسول اللہ کے فرزند کے لیے فتوے جاری ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، جو عجیب و غریب قسم کے القابات حضرت کو دیے جاتے تھے۔ تو اگر آج ہمیں اس حوالے سے ہمیں متہم کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے مسلمان نہیں ہیں تو یہ اچھی چیز ہے، بلکہ اس پر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پر مومنین زیادہ ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ قدر کا اندازہ نہیں ہوتا، جہاں پر مومنین کم ہوتے ہیں نا اور آپ کے ارد گرد یہ دوسرے سارے دشمن ہوتے ہیں نا، وہاں پر آپ کو اپنی ایمان کی قدر اور قیمت اور منزلت کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ولایت ہے یہ کس قدر جو ہے وہ نایاب چیز ہے، وہاں آپ کو اندازہ ہوگا۔
آپ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مومنین ہے ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا اور یہ ساری چیز، نہ کوئی محبت ہے آپس میں، نہ کوئی الفت ہے۔ آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں مومنین کی تعداد کم ہو، نمک کے برابر ہو، وہاں آپ کو اپنی ایمان کا اندازہ ہو جائے گا، وہاں سے خالص مومنین نکلتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ وہاں پر ٹیسٹ کی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ سب چیزیں انسان دیکھ سکتا ہے کہ ایمان اور ولایت جو ہے وہ کس قدر قیمتی ہے، اور اس ولایت کو خدا کی قسم بچانے کے لیے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت میثم تمار کیا قیمت چکائی ہے، اور کس قدر جو ہے اس نے اس ولایت کو چھوڑا نہیں ہے ہر حال میں۔ ہمارے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ نمونۂ عمل ہے۔ آج کے اس دور میں تھوڑی سی جو ہے بات آ جاتی ہے، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ فوراً صلح کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو دشمنان اہل البیت علیہم السلام ہے ان کو جو ہے نا ان کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی سی چیز کے اوپر۔ حالانکہ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ جن کا احترام ہم سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ قاتل زہرا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ گستاخ امیر المومنین علیہ السلام ہے، غاصب حق اہل البیت علیہم السلام ہے۔ ایسے شخص کی ہم سے جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی جو ہمیں تکلیف نہ ہو جائے، ہمیں جو ہے وہ لوگ ذرا محبت سے ہمارے ساتھ پیش آ جائے، چھوٹی سی محبت کے لیے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں ان کے احترام کرنے کے لیے۔ کسی کے مذہب کی اہانت کرنا، اسے گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ انسان ہے، آپ گریز کریں، لیکن اس کا احترام کرنا، ان کے نام کے ساتھ حضرت فلانا کہنا، یہ کہاں کا وہ ہے؟ اپنے آپ کو یعنی تھوڑی سی اپنے آپ کو جو ہے نا لوگ جو ہے نا آپ کی تھوڑی عزت کرے، بھئی یہ اچھا آدمی ہے، اس کے لیے ہم جو ہے نا حضرت فلان اور حضرت فلان اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رضی اللہ اور اس قسم کے القابات لگانا۔ ہم لوگوں کو ان شخصیات سے سیکھنا چاہیے۔ یہ کر سکتے تھے، آرام سے کر سکتے تھے، جلیل القدر صحابی تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ محمد آفاق الحسن صاحب اس وقت جہلم سے ہمارے ساتھ کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز اس وقت کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مولا کی خدمت میں سب سے پہلے تو سلام عرض کریں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں بسم اللہ۔ السلام علیکم یا مظلوم کربلا، میرے مولا میرا سلام، میرے مولا میرا سلام، میرے مولا آپ کی آل پر میرا سلام، آپ کے شہداء پہ میرا سلام، آپ کی اس بہن کی رضا پہ میرا سلام، آپ کے اس صبر کو میرا سلام، جس نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، جس نے اپنی بہنوں کی چادریں بھی لٹا دی۔ میرے مولا میرا سلام، میرے مولا آپ کے ایام آ رہے ہیں، محرم کے ایام ہیں، میرے مولا ہمیں اتنی طاقت دیں کہ ہم آپ کے پرسہ میں شریک ہو سکیں، ہم آپ کی عزاداری میں شامل ہو سکیں، ہم اپنے امام وقت کے قابل ہو سکیں، ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہمارے امام وقت ہمیں کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ میرے مولا میرا سلام، آپ پر میرا سلام، آپ کے جد پہ میرا سلام، مجھے بھی کربلا بلا لیں، ہمارا بھی دل مشتاق ہے آپ کی زیارت کو، جنت کو دیکھنے کا دل طلب کرتا ہے۔ میرے مولا اپنا روزہ دکھا دیں، میرے مولا میری حاجات قبول فرمائے، میرے مولا میرا سلام یا حسین۔ الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرمائے۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک عرض یہ کروں کہ اس پروگرام میں مومنین کرام اپنے حوائج کی قبولیت کے لیے نظر کی نیت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس پروگرام میں شامل ہوں، آپ کی ایک امانت بھی ہے میرے پاس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ کچھ دن تک آپ کو پہنچ جائے گی۔ مولا حسین آپ کو سلامت، جی کوئی مسئلہ نہیں، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ آپ کا، مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ خدا حافظ۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔ جی ماشاءاللہ
सिलसिले तवस्सुल और इखलास के हवाले से यकीनन इंसान को जो है वो अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़िंदगी मुख्तसर है और मैं इसी उन्वान से कह रहा था कि कुछ दर्स जो है वो हमें मिलते हैं असहाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से और असहाब रसूलुल्लाह से। यकीनन यही है कि हम उन्हीं की तरह उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें जो वाक़ईन ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे असहाब रसूलुल्लाह हकीकतन आक़िबत बेखैर नहीं हुए, आक़िबत बेशर हुए हैं, आक़िबत बेशर हुए हैं। उनकी ज़िंदगी निफाक में गुजरी है, नाकाम हो गए। बाज़ उसमें से ऐसे थे जो ज़माने रसूलुल्लाह में ठीक थे, लेकिन जब शहादत रसूलुल्लाह की वाक़या हुई है, दूसरे लोगों की डर की वजह से, कमज़ोर थे ना, कमज़ोर लोग थे, आके उनके जो है वो अपने आप को उन्होंने चेंज कर दिया, यानी हमरंगे जमाअत हो गए। मोमिन थे, नमाज रोज़ा सब कुछ करते थे और अपने आखिरी ज़िंदगी तक ये काम करते रहे, लेकिन जो असल हदफ विलायत थी उसमें वो नाकाम हो गए। नमाज रोज़े करते रहे, नमाज रोज़े तकवा ये सब कुछ करते रहे, लेकिन जो असल हदफ था, जो विलायत का हदफ था, गदीर अभी गुजरी है ना, उसमें वो लोग नाकाम हो गए और आक़िबत बेशर हो गए, आक़िबत बेशर हो गए। और इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो ज़माने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में नाकाम हो गए, आक़िबत बेशर हो गए। बाकी आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के ज़मानों में भी ये सिलसिला रहा। मिसाल के तौर पे अली इब्न हमज़ा बताइनी बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन नाकाम हो गया, नाकाम हो गया। यानी जब विलायत की बात आती है तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े लोग, कितने ऐसे तारीख़ में है अली इब्न हमज़ा बताइनी की तरह कि जो बड़े आलिम थे, पाए के आलिम थे, मज़हब तशय्यो के यानी फ़ुक़हा में से थे, फ़ुक़हा और उलमा में से थे, लेकिन नाकाम हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं। तो लिहाजा सबसे जो हमारे पास जो विलायत का रास्ता है ना, ये रास्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह चाहता ही यही है, अगर ना वो सारे के सारे जो ज़माने रसूलुल्लाह में और फिर आखिर तक जो है वो उन्होंने जाके एक जालिम की बैअत कर दी, हालांकि उनको पता था कि जो वली खुदा है वो ये है, ये शख्सियत है, लेकिन उन्होंने डर की वजह से या खौफ की वजह से या उनकी कसरत को देखते हुए अपने ज़ाती और दुनियावी फ़ायदों के लिए, टैक्स को माफ़ करने के लिए या और बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें, अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद थे या अपने औरतों के लिए फ़िक्रमंद थे, इज़्ज़त बचाने के लिए उन्होंने विलायत को छोड़ दिया। कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी इज़्ज़त, नामूस और इसकी परवाह किए बग़ैर जो है वो उन्होंने विलायत का रास्ता अपनाया है। करबला में, वाक़या करबला में आप देख सकते हैं, हज़रत वहब इब्न कैस रिज़वानुल्लाह तआला अलैह ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, मुसलमान हुए और ऐसे मोमिन हुए। जब करबला में आए तो वहाँ पे इनके पास अपने नवामीस भी इनके साथ थी, यानी इनकी अहलिया और इनकी बात। हज़रत वहब इब्न कैस वहाँ पर जब मैदान में ये गए हैं ना, और वहाँ सबसे पहले इन्होंने कोशिश की है कि अपनी बीवी को जो है वो रुख़्सत कर दें, और फिर वालदा, लेकिन वालदा भी ऐसी वालदा है कि जहाँ इनकी शहादत होती है, फिर लोग उनके सामने हज़रत वहाब का सर लेके आते हैं। वो कहते हैं हमने इनको राह सैयद शुहदा, राह अहलुल बैत अलैहिस्सलाम में हम दे चुके हैं, हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से हज़रत वहाब इंसान इतने ज़ालिम लोग हैं कि किसी के ऊपर रहम नहीं करते। इंसान अपने इज़्ज़त नामूस के साथ जो है वहाँ पर चला जाए दिफा के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। राह विलायत यकीनन बज़ाहिर मुश्किल है, आसान काम नहीं है। जितनी भी असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि थे, जो इल्म में भी ज़्यादा थे, तक़वा में भी ज़्यादा थे, और उनके पास जो है इल्म और हिकमत और सब चीज़ें मौजूद थी। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं छोड़ा, बाकी हुकूमत में उनके लिए मुश्किलात पेश आए हैं। उनको वतन से बदर किया गया है, उनको जो तनख्वाह मिलती थी वो काट दी गई है, उनको जो वज़ाइफ मिलते थे वो वज़ाइफ काट दिए गए हैं।
उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। हालांकि उनके लिए यही शर्त रखी गई थी कि अगर आप इस राह विलायत को छोड़ देंगे तो आपके लिए सब कुछ है। और उनके लिए बहुत अच्छे मनसब, चूँकि 2-2 टके के लोगों को वहाँ पर लाके एक अच्छे अच्छे मनसब उनको दिए जा रहे थे। तो ये जो आलिम है, हकीम है, ये जानने वाला इंसान है, इसके साथ वो क्या सलूक करते। यकीनन अगर ये हाकिम वक्त के सामने ये बैअत कर देते और उनके सामने जो है वो सर बतस्लीम हो जाते तो यकीनन उन मुनाफिकीन से इनका दर्जा ज़्यादा होता। एक बड़ा अजीब वाक़या मिलता है हज़रत बिलाल हबशी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का, कि जब खलीफा दोम के ज़माने में, चूँकि आज़ान में जो है वो अलीउन वलीउल्लाह ये पढ़ा जाता था, यानी बाद अज़ गदीर अलीउन वलीउल्लाह आज़ान में पढ़ते थे। और कुछ सहाबा ने सवाल भी किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या हम पढ़ें, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक दफ़ा हज़रत बिलाल ने रसूलुल्लाह के ज़माने में आज़ान दी और उसमें अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, ये पढ़ा। जब पढ़ा तो किसी एक सहाबी ने कहा कि बिलाल ने आज़ान में इजाफ़ात किए हैं, इजाफ़ा किया है। तो कहा क्या इजाफ़ा किया है? कहा कि अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा है। तो हज़रत ने फरमाया गदीर में मैंने ऐलान नहीं किया था, इसका यही तो मकसद था कि ये पढ़ा करो। और जब बाद शहादत रसूलुल्लाह खुलाफा के दौर में इसके ऊपर पाबंदी लगी कि आज़ान, हज़रत बिलाल को कहा कि आपने आज़ान में अलीउन वलीउल्लाह नहीं पढ़ना है, बाकी आज़ान आप देते रहें, आप मुअज़्ज़िन रसूलुल्लाह है। हज़रत बिलाल ने कहा आप कौन होते हैं? रसूलुल्लाह ने हमें फरमाया है कि हम आज़ान में अलीउन वलीउल्लाह पढ़ेंगे। तो बात यहाँ पर आई कि खलीफा इस कदर गज़बनाक हुए, उसने कहा अगर आप ये पढ़ोगे आज़ान भी तेरी मुअत्तल कर देंगे और साथ में जो है वतन से भी बाहर निकल जा, यानी हुकूमत इस्लामिया में तुझे मैं रहने नहीं दूंगा अगर बात इस पर आ जाए। तारीख़ गवाह है। तो वहाँ पर हज़रत बिलाल ने विलायत की गवाही नहीं छोड़ी, वतन को छोड़ दिया। इस किस्म के वाक़यात और बहुत सारे मौजूद हैं कि जो बड़े अजीब वाक़यात हैं। यानी राह विलायत पर बरकरार रहना कोई आसान काम है। तो इस किस्म के वाक़यात आते हैं और हर इंसान इसको तहम्मुल कर नहीं सकता। इसी वजह से तो अगर इस तरह होता तो हर शख्स खुदा का वली बन जाता। लेकिन दुनिया के जो नशेब व फराज है वो इस कदर मुश्किल है, इस कदर जो है वो अज़ियत देने वाले हैं कि इंसान इस रास्ते पर बरकरार रह ही नहीं सकता कमा हक़हू, कि जैसे इंसान को रहना चाहिए उस अंदाज में नहीं रह सकता। वगरना अगर इस अंदाज में रहेगा तो फिर ज़ाहिर है कि वो तो अल्लाह का ज़माने का वली बन जाएगा। बस राह विलायत राह मुश्किल है, आसान नहीं है। और इसका जो दर्स दिया है वो यही सहाबा किराम जिसमें सहर फ़िरस्त और बल्कि इस रास्ते में उस्ताद है हम सब के, और हम सब को उन्होंने रहनुमाई फरमाई है, हज़रत मीसम तम्मार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। ये शख्सियात है कि जिनसे हमने ये सब कुछ सीखना है, और यही वो शख्सियात है कि जो हमारे लिए मशअल राह है। इसी को हम देखते हुए अपने रास्ते को सही तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल चूँकि एक तरफ से जो है वो मौजू हमारे पास मुबाहला का मौजू था, और इंशाल्लाह इस हवाले से भी जो मौक़े हैं इस प्रोग्राम में अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर मज़ीद उस उन्वान से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन चूँकि इसके बाद फिर अयाम मुहर्रम के लिए जो इस्तक़बाल मुहर्रम उसको कहते हैं, और इस्तक़बाल मुहर्रम में भी इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन उन्वानात को जो है वो बेहतर से बेहतर बयान कर सके। हस्ब तौफ़ीक़ इंसान जो है वो करता है, और चूँकि वक्त भी हमारा इंतहा पर है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए आए मिल के दुआ करते हैं। आप भी मेरे साथ दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।
آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔